जोर ला, चल जोर ला, ला जोर ला, आई लगे था। ए गई 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 गई। यकीन कर जा बेगम, तेरे तो बगैर रोटी खा के दिल नू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती मेरे भैन भरा ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे। ते अज दा व्लॉग करदे शुरू। ते जेह्ड़ा समान खलारा जिहा ने असीं सोचेआ वा कि एक साइड ते इहनूं ला दईए ताकि ना इत्थे साफ जिहा विहड़ा जो खाली ते सोहना भी लगदा वा। इसलिए मैनूं ना थोड़ी उलझन जी हो रही सी। मैं कि इमरान अज आपां ना रल के समान चुक के ते एक साइड ते कर दें। ते जेह्ड़ियां लकड़ां वा ना इह चुक के असीं साइड ते कर के ना बाद च फट्टे फुट्टे हर चीज़ जोड़ के उस तो बाद उप्पर जगह होई ते फिर इहनूं भी रख दिंदे इहदे उप्पर। एक साइड से कर दिता वा, नीचे जेहड़ी कचरा जिहा ना सफाई कर लेनी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सफाई जी कर दी, कितनी सोहनी हुण जगह हो गई है। तो दूसरे नंबर तो ना डर ही लगा रहा हजे फिर बदल होया पे बारिश का कि बारिश ना किते आ जाए। तो फिर भी देखती हाँ हम धुप भी निकलती है फिर बदल हो जाती है। समान देखो हम किन्ना सोहना तरतीब दे नाल जोड़ दिता वा साफ सुथरा करके। तो दूसरे नंबर ते जेहड़ा सेहत दा पानी बारिश भी आवे ना तो पानी जेहड़ा नीचे चला जाएगा, पैप लगा है बाहर। बेगम साहब मैं हुण सोच रहा वां कि अपनी सफाई तो इत्थों सारी हो गई है, दीवार भी साफ हो गई। हुण आपां इस तरह करिए बाहर जाने खेतों च उत्थों पोचे वाली मिट्टी लैके आइए, क्योंकि अपनी पोचे की मिट्टी तेनों पता खत्म हो गई है। ए मिट्टी हाँ यही मिट्टी लैके आवांगे ना, क्योंकि हाँ ए पूरी दीवार असीं पोचा ला लेना, उधरों इस दीवार सारी असीं पोचा ला लेना। जे बेगम साहब अगर जरूरत पई है तो इस दीवार भी पोचा ला लवांगे। नाले एक काम आपां नूं होर करना पैना, ईद तो पहले पहले आपां नूं गोया लियाना पैना है। गोया मिट्टी लिया के सेहन च भी मारना पैना, सारा कमरे च भी मारना पैना है, ताकि तूड़ी जी ना नैक्सट बारिश दे विच प्रॉब्लम ना करे है। ठीक है ना। तो सिरप लिया खांसी वाला नहीं ना लिया, चलो मर्जी तेरी। चलो मैं किते काम चला गया सी बाहर, तो हुण बेगम साहब नूं देखने की कर लिया। बेगम साहबा हो गया कुछ? खाना पीना नहीं सी तुसी दसे बगैर ही चले गए। ओ मैं यार एक काम चला गया, करती रह गई, चाय भी मेरी ठंडी हो गई। चाह दोबारा गर्म कर ले फिर। अच्छा चल छेती कर ला, मैंने एक काम पै गया सी, मैं उधर चले गया सी, मैंने याद नहीं रहा। मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब है तो हुण जिस मिट्टी जी असीं लैन चल रहे हैं पोचे वास्ते, तो असीं लिया के रख लैंदे हैं तो बारिश होने तो पहले पहले असीं घर वापस आ जाएंगे। आ जा बेगम साहब आ जा, क्योंकि बदल चारों तरफ बने हैं, बारिश आपां नूं घेरे रस्ते दे विच ही, ते उस तो पहले कि आपां मिट्टी लैके आईए। आ जा मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करना रंगीली नूं। बारिश के नाल ना सारी है मिट्टी दे विच पानी भरिया गया सी। इत्थे असीं तूड़ी बनाई सी, इत्थे भी पानी भरिया गया सी, हुण सुक गया। तो आ तूड़ी पई है, इंशाअल्लाह ताला तूड़ी दे विच मिट्टी मिक्स करके ना थोड़े मोटे जिहड़े साडे काम असीं इंशाअल्लाह वो कर लेने। इधर फसल आनी साइड ते असीं आ गए हैं, तो पर सानूं ना इत्थे किते भी मिट्टी नहीं मिल रही है जिहड़ी पोचे वास्ते सही है। फिलहाल तो लब्भन ते लगे हुए हैं कि किते मिल ही जाए अल्लाह करे। जिथे हल वे होणगे ना उतों झुकांगे। अजे तक लोगों ने किसी ने हल ही नहीं वाए, देखना जमीन उदा ही पईयां, या पट्ठे बीजे हुए या गंदम बीजी हुई है। पोचे वास्ते मिट्टी जी ना इदा की नहीं चुक के लाई दी, बड़ी मुश्किल है। स्पैशल मिट्टी होंगी जी बड़ी मुश्किल ना मिलती है। लब रहे इंशाल्लाह ताला लब जाएगी। कणक देखो काफ़ी हद तक जिन्नियां कणकां देखियां ना सारियां डिगियां पईयां। बूर लगे है, अंब का जो बूटा है ना तो निरा ही बुरा लग्या। हुण अंब जेहड़े ना लगने शुरू हो जाने, खट्टियां मिठियां अंबियां।
ਅੱਗੇ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹਲ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈ ਬੇਗਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰੋੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਲ ਵਹਿ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੋਟੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਹੈਗੀ ਰਾਏ ਦੀ ਨਾ ਡੰਡੀ ਹੈਗੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਗੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੋਟਾ ਫਿਰਿਆ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਨਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਰੁਕ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਤੀਆਂ ਚੜ ਗਈ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਚੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਆਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਗਈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਹੈ ਸਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਲ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ ਤੇ ਰੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਛਲ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। टट्टी यार मैंने देख के शोर पाना शुरू करते लगता है इन्होंने इतने अंडे लाए हुए। लो जी असी अद्धा थोड़ा मिट्टी का बना लिया हम बेगम साहब तू गंढ मारिए गंढ मार के असी भी इंज नूं चेक करके घर जाना इंज नूं सीधी सड़क। माशाअल्लाह खेतों के बकरियां भेडां कितनियां सोहणियां लग रही माशाअल्लाह आधा चारा चूरा चरन दी। मिट्टी असीं पोचे वास्ते ले आंदी हुण मैं भेज लैनी है तो जिहड़ा मिट्टी असीं लैके आए हैं अल्लाह तवक्कल ते क्योंकि ना बारिश हुई है सारी मिट्टी गिल्ली सी इसलिए पता नहीं चल रहा सी किहड़ी मिट्टी सफेद है ते किहड़ी दूसरी लाल दी मिट्टी इस वास्ते जिहड़ी भी सानूं मिली ना असीं बस ले आंदी है इंशाअल्लाह असीं लावांगे ना सोहनी लगेगी। हुण असीं पोचा जिहड़ा ना तैयार कर लैने मिट्टी च भेक रख लैनी है बर्तन जिहड़ी ये पहले वाली ने बिल्कुल सही नहीं हैगी इहनूं डोल देनी। पोचा जो पहले वाला फिरता से ना नहीं सही से खराब से मैं डोल दिता वा आ देखो सारी रोड़ी जी निकली बिचों ते आ जी तारां जी ना ये अगे भी बालियां वा
ਕੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਗੀ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਧੋ ਲਏ, ਹੁਣ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਆਂਦੀ ਕਰ ਇਮਰਾਨ ਪੋਚਾ ਲਗਾ। ਤੇਰੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਪਲੇਟ ਦੇ, ਦੇਖ ਖਮਲਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੰਜ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਸਹੀ है कि नहीं। चलो मैं तो लूंगी, कोई गल तो नहीं। सही। चलो कोई बात नहीं है, मेरा डायलॉग है। मिट्टी सही है कि होर बिच पा लवा? नहीं जबरदस्त। ये तो सुकूगी तो पता चलूगा ज्यादा, क्योंकि गिल्ली का इन्ना पता नहीं चलता। अल्लाह खैर। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੋਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੋਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਮ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਤੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬਾ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਪਵੇ ਨਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਛਾਈ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਧਾਂ ਵੱਜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। जी मिट्टी ये दसा मैं ताज़ा भे रहा, तो जी थोड़ी थोड़ी बहुत रोड़ियाँ है ना, उन्होंने बरीक कर रहे हथा से मार के, ताकि जो है ना ये जल्दी हल हो जाए, तो फिर पोचे जितनी जल्दी हो सके कर लीए असी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आटा शाटा गुन लिया वा, तो मिर्चा जड़ियाँ कुट के ना तो मैं रोटी बनाने लगी है। तो तवा जो मैं धो के रखा सी, तो इमरान दीवार से पोचा ला रहे थे, सारे छुट्टे तवे दे पाते। मैं दोबारा तवा तो हूँ मैं तो कैसे सामने मेरे मुंह ते मेरे चिट्टे पैर मिट्टी के पैर और की जाने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी बनाने वास्ते मैं सारा कुछ समान जो चुल्हे को रख दिता। अज मैं बनाने लगी हाँ मिर्चा कुट के ते अंडा विच पा के ना, ते अंडे वाले पराठे बनाने लगी हाँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो भी शेयर कर दी हाँ। बाकी सारा समान रख लिया, बालन हम चुक के रखना। मैं जड़ा एक साइड ते पोचा ला लिया, ते कमीज सारी मिट्टी में भरी गई सी, मुंह की हालत की है, शलवार भी मैं थोड़ा मुँह हाथ धो लीए, ताकि जो है ना रोटी खा लीए, क्योंकि सवेर का थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता किया, पेट पूजा होएगी तो बाकी काम दूजा होएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पोचा मैं तकरीबन सारी दीवार नूं ला लिया है,
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਖ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਖ ਪੋਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਮੇਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਿੱਟੀ। ਇੱਧਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ? ਇਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਲਾ ਲਓ ਚਮਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਅੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪੋਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੋਕ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਲੈਕ ਟਾਈਪ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਾਠਾ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਚਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਹੱਥ ਸਾੜੀ ਜਾਨੀ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪਰਾਠਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਗਮ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਡੇ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ, ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਕੇ? ਅਰਜਾ ਬੇਗਮ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਪਕਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਬੇਗਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਓ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੋਚਾ ਪੂਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੋਚਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗੀਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਲੈ ਆਏ, ਗੱਟੂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਿੱਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੋਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਰ ਪਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤਰੇਲ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली जरूर शेयर करो। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आबाद रखे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़।